ওকে, আজকে তোমাদেরকে আমরা কিছু বেসিক ধারণা দিব কিভাবে ইলেকট্রিসিটি কাজ করে, আর কিছু মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট আমি দেখাবো, আমি থিওরি বলবো, আর একটা পরমাণু কেও কাজ করে। আজকে একবারে বেসিক আর কিছু টার্ম শিখাবো তোমাদেরকে, যে টার্ম মানে কি শব্দ যেগুলো ইলেকট্রিক্যালে খুব দরকার, যে শব্দগুলো। তো ওই শব্দগুলোর সাথে তোমরা পরিচিত হবা। আর যদি তোমরা বুঝতে না পারো বা মনে না থাকে, ওই আমি একই জিনিস তোমাদের ইনস্ট্রাক্টরকে পাঠিয়েছি, সুকুকে, তোমরা পরে দেখে নিও ওগুলো অফলাইনে, সবগুলো যদি মনে না থাকে। তো আমরা আমাদের একটু পরে আমাদের শুরু করব ক্লাস। আমাদের সাথে একজন বাইরের অতিথি যোগ হবে, তার সাথে কথা বলার পরেই আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করব। হ্যাঁ, ও আসলো মনে হয়, ওকে দিলাম, জয়েন করালাম। Yeah, Dave. Yeah, yes. You can turn on your video and you see the class. You see the in the middle, our people from our country. Yeah, they are from my village actually. Claire, I don't see anybody else in here. Okay. So turn the class on. Okay. Supposed to turn the class on. Yes. So the Khalol is here. Okay, participants. Hold on, participants. Participants, yes. Yes. Yeah, click the participant. You can see everything. And everything else. We are the ones, and this is why they vote Trump. But more importantly, they're enraged. I think I don't have everybody up yet. Oh, really? Yeah. All right, now I do. Hi. Yes, I see everybody. Yes, you see. Those people are from my village actually. From where actually I told you that we have a permanent address. That is our village, like you, where you born. So yes. These people are learning the technical classes. So the one at the bottom here, yeah, he's new and his screen's off. So okay. Should I put this on or no? The host can do it. Or okay, I'm good. I'm good. Okay, you're good now. We're all set. Yeah, you all set. Okay. So these people want to listen from you regarding your experience, because you did the tag job long time ago. Kalal is there. Hey, Kyle. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের সাথে দুজন আছেন। একজন হচ্ছে ডেভিড কাস্টেলো, সে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছে। Dave, I am talking in our language, okay? Yes. Okay. To those people. Yep. তো আরেকজন তোমাদের সাথে জয়েন করেছে, উনার নাম কল্লোল। লাস্ট নেম কি আপনার? দাস। আচ্ছা, তো উনি রাশিয়ায় পড়াশোনা করেছেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং মাস্টার করেছেন, এখন আমেরিকাতে আছেন। Now I'll tell Dave, you tell your some experience when you work as a technician in the traffic signal. উনি ট্রাফিক সিগন্যালে কাজ করতো আমেরিকাতে আমাদের সাথে গভর্নর অফিসে। You can share or you can tell your experience, and you can tell regarding me how you feel working with me when you are here. Okay, now you can talk. Everybody can stop their mic. Mute. Okay, I'm muting other people. Mute. I started my career in 1975 in the construction industry. And I did many things from building to concrete to welding, did bridge, started doing some bridge work. And 6 years later, in 1981, I decided to join the electrical trade. And then in 1981, I joined the electrical trade, and I took my schooling, all my basic electricity, and I decided to work on traffic signals. That's the kind of electrical work I chose to do. So working on traffic signals is not only the basic electrical part, but then the components that go to make a traffic light work. All the moving parts, a computer with a memory base to actually program the signal to work, to allow motorists to pass through an intersection safely. So there's a lot of parts of it.
in that industry, in that trade, in the beginning, you work as a helper for 6 months. You're always with a senior worker, senior electrician. And after 6 months, if they think you're okay, then you can start doing service calls on your own. Being a traffic signal technician in New York State, in the area I covered, we had 12 employees that handled over 1,200 traffic signals. You were on call, you had an on-call roster. Every third weekend you were on. You would take the vehicle home and, you would get a call, you respond to a traffic signal. It was very challenging. You worked in a lot of storm conditions where you were out for many days. But there was a lot of results because in that industry, you always had a feeling of accomplishment because you were out there and you had to fix something. You had to fix the traffic light. You had big intersections, lots of cars, and the motorists depended on you so we could provide safety for them to travel along the state highways. After doing that for 30 years, I left that industry and then I signed up with Rana and I started working in what they call the ITS part of the industry, the intelligent traffic systems, where we now have signs, we call road signs, PVMS, VMS, that we can alert the motorist of what's going on along the highways. We had worked on cameras. We worked on a lot of different instruments that would count traffic. And when I got together with Ron, it was such a pleasure because having the support of electrical engineer, which I didn't always have, he made my job easier because I had someone that knew beyond what I knew to fix things, to get me out of trouble. So I had just a great working relationship with Rana, and just to each other, that we could share each other's knowledge in the industry, pool our resources, and work as a team. Besides Rana, many other workers, we were a family, but in the workplace, with the team and resources we had, there's nothing we couldn't handle. There's no challenges we couldn't meet. So I've had a great career. And at 65 years old, I'm still out there doing things, fixing things, and working with others. So it's not going to stop for a while. So I guess that's my story, Rana. Thank you so much for all you've done for all of us. I think I know you well enough to tell me if I'm wrong. If he apologized, would you accept his apology? So, okay, thank you very much. So, Dave, now I am presenting, I mute you. Now you can watch our classes. I'll give you a presentation and we have engineer there. Shuku, you can raise your hand. You can come forward to the camera. He's also Shukumoy. You can talk. Okay. And then you see, you can unmute. Shuku, you are unmute. You can say hello. Unmute. Okay. Okay. Yes. Yeah. Dave. He's an electrical engineer and he's instructor for the USEP that teach technical education in Bangladesh for deprived people actually who are not that solvent. So he worked on that group, and that provided from Norway or which company, or Netherlands? That training, Shuku? Okay, ready. Good morning. I am Shukumai Bodua. Served as a underprivileged student as local government as well as Bangladesh. I also work as an underprivileged student who work skill that in the industry, competence, and try to best at the skill of the job situation.
Okay. Okay, he is Okay. instructor actually, Dave. He is instructor. Okay, now I'll start my lesson, today's lesson, and if you want, you can watch. Dave, you can see how I am teaching there in our own language. So I am sharing my screen with everybody. Share my screen, and we are starting our class. Okay, so I am opening my slide. Okay, then today's we have the class lesson, and we'll go for electrician class. Okay, this is the class number 2, and I am doing that class. Okay, you see, I started my screen, and now I started my presentation. Okay, just a minute. Yes. Okay, so this is class number 2 for electrical technicians, and they are watching this thing. So today's lesson, আজকে আমরা শিখাবো ইলেকট্রিসিটি প্রাথমিক ধারণা, পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী. So today we'll discuss actually, Dave, the basic primary concept of electricity, the conductor, the insulator, and semiconductor. And I wrote it in Bengali, poribahi, oporibahi, ordoporibahi, and then the electric flow, the flow of electricity, and then we teach something by hands. হাতে কলমে কাজের পরিচয় আমরা এগুলো দেখবো. এক মিনিট, আমি এটাকে স্ক্রিনটাকে সরিয়ে নিই, বেটার. ওকে, এন্ড দেন আমরা প্রথমে যাচ্ছি ইলেকট্রিসিটি প্রাথমিক ধারণা. তোমরা জানো ইলেকট্রিসিটি প্রাথমিক ধারণা দিচ্ছি. ইলেকট্রিক্যালি অনেকগুলো শব্দ আছে যার বাংলা করা আসলেই কঠিন. তো এই শব্দগুলো সবার জানা প্রয়োজন. আমি এই শব্দগুলো এখানে হালকা কিছু পড়ে যাচ্ছি. ইলেকট্রিসিটি মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ. বেসিক মানে হচ্ছে ইংলিশকে বলে প্রাথমিক. কারেন্ট হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ. কারেন্ট হচ্ছে বাংলা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ. ভোল্টেজ ড্রপ বা ডিফারেন্স, ভোল্টেজ ড্রপও বলে, ডিফারেন্স বলে, এটাকে বলে বাংলায় বলে বিভব পার্থক্য. রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে বাধা, আর রেজিস্টর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স এবং রেজিস্টরের মধ্যে পার্থক্য আছে. যেটা বাধা প্রদান করে তাকে বলবো রেজিস্টর. ইকুইভ্যালেন্ট একটা জিনিস আছে, এটা মনে রাখবা, সম. ইকুইভ্যালেন্ট, এটা তোমাদের ইকুইভ্যালেন্ট আসবে. সিরিজ মানে হচ্ছে পরপর, সিরিজ, প্যারালাল, এই দুটো মনে রাখবা. সব সময় আসবে তোমাদের, অর্থাৎ সমান্তরাল, রেল লাইনের মতো প্যারালাল. সার্কিট অর্থ বর্তনী বাংলায় বলে. সার্কিট তোমরা অনেকে নাম শুনেছো. পাওয়ার, পাওয়ারের নাম শুনেছো ক্ষমতা বা শক্তি. আর কয়েল হচ্ছে প্যাঁচযুক্ত তার. এগুলো কিন্তু ইলেকট্রিসিটিতে সবসময় আসে. ম্যাগনেটিক ফিল্ড, চুম্বক ক্ষেত্র. পোলারিটি, এটা মনে রাখবা, পোলারিটি আসবে. পোলারিটি মানে প্লাস মাইনাস, ওটাকে বলে ঝোঁক বা দিকমুখিতা. সাইন ওয়েভ হচ্ছে ঢেউ আকৃতির, এসি পরিবর্তিত প্রবাহ, ডিসি সমপ্রবাহ. পিক হচ্ছে সর্বোচ্চ, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই মাত্র এটা আসবে. ইফেক্টিভ হচ্ছে প্রযোজ্য, ভ্যালু হচ্ছে মান, রিয়েল হচ্ছে প্রকৃত, অ্যাপারেন্ট দৃশ্যত, প্রাইমারি মুখ্য, সেকেন্ডারি গৌণ. কেভিএ, এই শব্দটা ট্রান্সফরমার আসবে, কেভিএ কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার. আর এ মানে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, ভি মানে হচ্ছে ভোল্ট, পি মানে পাওয়ার, আর ফেজ হচ্ছে পর্যায়. ট্রান্সফরমার হচ্ছে যা পরিবর্তন করে, এবং থিওরি মানে হচ্ছে তথ্য. এই শব্দগুলো যদি তোমরা প্রিন্ট নিতে চাও, একটু শুকুর কাছে দেয়া আছে, সুকুময়ের কাছে দেয়া আছে. আচ্ছা, পরবর্তী আমরা শিখবো ইলেকট্রন তত্ত্ব. ইলেকট্রন তত্ত্বটা আমরা কি জিনিস? ইলেকট্রন হচ্ছে ইলেকট্রনটা কি? ইলেকট্রন তত্ত্বটা হচ্ছে কোনো একটা পরমাণু কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, এটা মনে রাখবা, আগেই বলেছি গত ক্লাসেও. এবং ওর কেন্দ্রে যেটা থাকে ওটা হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন. আমি দেখাচ্ছি এখানে একটা, আপনি তোমরা কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে কিছু লাল এবং হলুদ জিনিস ঘোরাফেরা করছে, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে প্রোটন আর নিউট্রনের সমষ্টি, হচ্ছে নিউক্লিয়াস বলে. আর চারপাশে যেগুলো ঘুরছে ওগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন. তাহলে ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ, আর ভিতরে যেটা আছে প্রোটন, ওটা চার্জ হচ্ছে পজিটিভ. আর লাল একটা জিনিস আছে নিউট্রন, ওটার কোনো চার্জ নাই. তাহলে কেন্দ্রে হচ্ছে নিউক্লিয়াস, চারপাশে থাকে ইলেকট্রন. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যে ইলেকট্রিসিটি পড়বো তার জন্য. তাহলে ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে চার্জ প্রবাহ. কি চার্জ প্রবাহ? ইলেকট্রন. ইলেকট্রন কোথায় থাকে? কোনো পরমাণুর বাইরে থাকে. কেন্দ্রে থাকে কি? নিউক্লিয়াস. নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকে?
প্রোটন এবং নিউট্রন। নিউট্রনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ, সরি নিউট্রন কোনো চার্জ নাই, প্রোটনের চার্জ পজিটিভ, ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ। যতগুলো প্রোটন থাকে ততগুলো ইলেকট্রন থাকে। যদি কেন্দ্রে যদি 10টা প্রোটন থাকে, ইলেকট্রনে থাকবে 10টা। এই জিনিসটা সিম্পলি মনে রাখবা। তাহলে কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস থাকে প্রোটন নিউট্রন, বাইরে থাকে ইলেকট্রন, ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ। মনে রাখতে হবে ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ, এবং যতটা প্রোটন থাকবে ততটা ইলেকট্রন থাকবে। ওকে, তারপর আমরা দেখি মুক্ত ইলেকট্রন কি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারেন্ট ফ্লোর জন্য। মুক্ত ইলেকট্রন হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পরমাণুর বাইরে, বাইরের খোলকে, বাইরের যে পথ আছে ঘূর্ণায়মান, যে ইলেকট্রন থাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাইরের ইলেকট্রনগুলো ট্রান্সফার হচ্ছে, একটা থেকে জাম্প করে অন্যটাতে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহকে আমরা বলবো তড়িৎ কারেন্ট। এই দেখা যাচ্ছে, এত বেশি দিন জানার দরকার নেই, শুধু মনে রাখো মুক্ত ইলেকট্রন জন্য কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ওকে, পরবর্তী স্লাইডে আছে পরিবাহী। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। পরিবাহী হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। তোমরা জানো কিসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়? তারের মধ্যে দিয়ে। তারটা কিসের? কপারের। তাহলে মুক্ত ইলেকট্রন যখন, আমি বলেছি মুক্ত ইলেকট্রন, এটা যখন প্রবাহিত হয় তখন কি উৎপন্ন হয়? তড়িৎ কারেন্ট। এটা খুবই মনে রাখবা। এবং পরিবাহী হচ্ছে তামা, সিলভার, জিঙ্ক, পিতল, লোহা। এর মধ্যে তামা হলো সবচেয়ে ভালো পরিবাহী এবং যা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই জন্য আমরা তামাকে বলবো মেইন কন্ডাক্টর। তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা চিত্রে, একটা তামার মধ্যে আমরা ব্যাটারি লাগিয়েছি, ওখানে মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে মুক্ত ইলেকট্রনের জন্যই কারেন্ট প্রবাহিত হয়। আর তামা হচ্ছে একটা ভালো পরিবাহী। অন্যান্য পরিবাহী আমরা দেখেছি, এখানে বললাম সিলভার, জিঙ্ক, পিতল, লোহা, এগুলো পরিবাহী, কিন্তু ওগুলো অত ভালো না। সবচেয়ে ভালো পরিবাহী হচ্ছে তামা, সেই জন্য আমরা তামার তার ব্যবহার করি। এখানে আমি ছবি দেখাচ্ছি, আমরা যে তারগুলো দেখতে পাই, দেখা যাচ্ছে বাইরে একটা কি আছে, রাবারের স্তর আছে এবং ভিতরে রয়েছে একটা তামার কতগুলো তার। ওকে, এই জন্যই। ওকে, তাহলে অপরিবাহীটা কি জিনিস? পরিবাহী হচ্ছে যার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বা মুক্ত ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ সহজে পরিবাহিত হয়। আর অপরিবাহী হলো যার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয় না, তার মানে ইলেকট্রন চলাচলে বাধা দেয়। এগুলো কি? প্লাস্টিক, রাবার, কাঁচ, মাইকা, এমনকি তোমাদের যে পেপার আছে কাগজ, ওটাও ইলেকট্রন প্রবাহে বাধা দেয়। কাগজটাও ভালো অপরিবাহী, কিন্তু অপরিবাহী মানে যার ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। সেই জন্য আমরা তারের উপর দিয়ে কি দিই? রাবার দিই। পরিবাহের ভিতর দিয়ে দেখো, অপরিবাহের ভিতর দিয়ে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন একটা যাচ্ছে, আমি দেখালাম সিম্বলিক, একটা মানে যাচ্ছে না, আর পরিবাহের ভিতর দিয়ে অনেকগুলো যাচ্ছে। সেই জন্য পরিবাহী হলো কি? যার মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়, মানে কারেন্ট ফ্লো হয়। আর অপরিবাহী হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় না, অর্থাৎ কারেন্ট ফ্লো হয় না। সেই জন্য আমরা কপারের উপর যেটা কাভার দিই, ওটা হচ্ছে একটা রাবারের আস্তরণ। তাইলে কি কি রয়েছে? প্লাস্টিক, রাবার, কাঁচ, মাইকা, সিরামিক, মাইকা পরে দেখাবো আমরা, সিরামিক, ওগুলোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না, হলেও খুবই কম, যেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকারক নয়। আচ্ছা, তো বৈদ্যুতিক তার হলো পরিবাহী, অপরিবাহী প্রকৃষ্ট। তাহলে আমরা কপারের ভিতর দিয়ে কি যায়? কারেন্ট প্রবাহিত হয়, মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়, এবং রাবারের ভিতর দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় না, সেই জন্য ওটাকে বলো অপরিবাহী। আর একটা জিনিস, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমি দেখালাম পরিবাহী অপরিবাহী চিত্রে, রাবার এবং কপার। এবার আমরা একটা খুব অর্ধ পরিবাহী, খুবই ইম্পর্টেন্ট। পৃথিবী এখন চলছে অর্ধ পরিবাহীর উপর। তোমরা বলতে পারো অর্ধ পরিবাহী জিনিসটা কি? অর্ধ পরিবাহী নামেই বোঝা যাচ্ছে হাফ ইলেকট্রন ইয়ে পাস করে, হাফ, অর্ধেক যায়, অর্ধেক মানে অপরিবাহী এবং পরিবাহীর মাঝামাঝি, ওটাকে বলে অর্ধ পরিবাহী। সেমি কন্ডাক্টর, খুবই ইম্পর্টেন্ট, শব্দটা মনে রাখবা, সেমি কন্ডাক্টর। ওকে, অর্ধ পরিবাহী হচ্ছে যেমন বালু, সিলিকন। তো পৃথিবীতে তোমাদের এখন কম্পিউটার যা তৈরি হচ্ছে সবই আসলে বালু দিয়ে তৈরি হয়, এবং ওখানে একটা সার্কিট থাকে, তোমাদেরকে আইসি বলে, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। কম্পিউটারের ভিতরে তুমি দেখবা যখন ইলেকট্রনিক্স কাজ করে, যারা সোল্ডারিং করে, যারা রেডিও মেকানিকে কাজ করে, ওখানে কতগুলো কালো কালো ছোট ছোট জিনিস, তা অনেকগুলো পা আছে, ওগুলোকে বলে আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। ওগুলোর মূল সামগ্রী হচ্ছে আসলে কি জানো? বালু দিয়ে তৈরি, এবং ওগুলোর ভিতর দিয়ে কিছু কারেন্ট প্রবাহিত হয়, কখনো প্রবাহিত হয় না, এগুলো বলে অর্ধ পরিবাহী। তো অর্ধ পরিবাহী দিয়ে অনেক কাজ করা যায়। তোমাদের এমপ্লিফায়ার, তোমাদের বাসার অন্যান্য জিনিস সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় এখন কিন্তু এই 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 অর্ধ পরিবাহী দিয়ে। তো সিলিকন বলে এটাকে।
আমেরিকাতে একটা জায়গা আছে সিলিকন ভ্যালি। সিলিকন ভ্যালি ওখানে হচ্ছে যত টেক জায়ান্ট মানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি যতগুলো যারা টেকনিক্যাল দিক দিয়ে বড়, গুগল বা তোমার এই অন্যান্য যারা কোম্পানি আছে তারা ওইখানে রয়েছে সিলিকন ভ্যালি বলে। কেন? ওই অর্ধ পরিবেশ হচ্ছে সিলিকন থেকে তৈরি, সিলিকন মানে বালি থেকে তৈরি, সেই জন্যই অনেকগুলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি অনেক কম দাম। শুধু এটা মনে রাখো, অর্ধ পরিবাহী খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। আমি দুটো চিত্র দেখাবো, মনোযোগ দিয়ে দেখবা, এগুলো খুবই কাজে লাগে, সবসময় কাজে লাগে। যারা যারা ইলেকট্রনিক্স পড়ে, ইলেকট্রিক্যাল এখন লাগে। এটার নাম হচ্ছে ডায়োড। দেখতে পাচ্ছ ডায়োডের মধ্যে কি আছে? একটা কালো জিনিস তার আছে এবং একটা সিম্বল আছে, একটা দাগ আছে কালো, একটা মাথার মধ্যে সাদা রিং এর মতো। তো রিং এর চিহ্নটা দেখো, ওটা সিম্বল দেখানো হয়েছে। ওটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল জিনিস, আর পাশে যেটা দেখানো হয়েছে ওটা হচ্ছে সিম্বল। এটার নাম ডায়োড। এটা ডায়োড কোথায় কাজে লাগে তোমাদের সিম্পলি বলি, তোমরা যখন কাজ করবো সোলার প্যানেলে, ওখানে এই ডায়োডটি ইউজ হয়, খুবই বেশি ইউজ হয়, এবং অন্যান্য কাজে ইউজ হয়, আমি পরে শিখাবো। এরপর একটা দেখতে পাচ্ছি, এটার নাম হচ্ছে ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টর হচ্ছে 3টা পা থাকে। এটা হচ্ছে ইমিটার, বেস, কালেক্টর। এটা বলে বি সি ই। এটা হচ্ছে, তুমি পাশে দেখতে পাচ্ছ একটা ফিজিক্যাল জিনিস কালো, এরকমই থাকে ট্রানজিস্টর। আর এর পাশে সিম্বল দেখানো, সিম্বল মানে এটা চিত্রে এভাবে দেখানো হয়। এটার নাম হচ্ছে ট্রানজিস্টর। 3টা পা থাকে, ডায়োডের 2টা লেগ থাকে। 2টা ডায়োড মিলে একটা আসলে ট্রানজিস্টর হয়, বুঝছো? 2টা ডায়োড মিললে একটা ট্রানজিস্টর। আমি পরে দেখাবো এগুলো, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এই 2টা জিনিস মনে রাখবা, সিম্বলটা মনে রাখবা, শুধু মনে রাখবা ডায়োড, নামটা মনে রাখো, ডায়োড আর ট্রানজিস্টর। ডায়োড আর ট্রানজিস্টর। তোমাদের কম্পিউটারে যে মাইক্রো প্রসেসর আছে ওটা হাজার হাজার লাখ লাখ ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি, এরকম ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি। তুমি বলতে পারো এত ছোট জিনিসের মধ্যে কিভাবে থাকে? এটা অনেক হাই প্রযুক্তি, সেই জন্য অনেকগুলো ট্রানজিস্টর থাকে। তো আমরা যাবো এখন তড়িৎ প্রবাহ। তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে কি জিনিস আমি আগে বলেছি, এখন আমি দেখব এখানে সুন্দরভাবে কিছু আমি সংজ্ঞা দিয়েছি। পরিবাহের মধ্যে এক অণু হতে অন্য অণুতে মুক্ত ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ হলো তড়িৎ প্রবাহ। মানে মুক্ত ইলেকট্রন যখন এক অণু থেকে অন্যদিকে একদিকে চালিত হয় তখন তাকে বলবো আমরা তড়িৎ প্রবাহ, মানে কারেন্ট, ইলেকট্রিক কারেন্ট। এই তড়িৎ প্রবাহকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মনে রাখবা, আই মানে হচ্ছে, আই দেখলেই বুঝবা ইলেকট্রন, সরি তড়িৎ প্রবাহ, কারেন্ট। তুমি আই দেখলে বলবা এটা কারেন্ট, কারণ তোমরা ইলেকট্রিক্যাল পড়তেছো। ইলেকট্রন প্রবাহের কি পরিমাণ ইলেকট্রিক প্রবাহিত হয় তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি পরিমাণ আই যাচ্ছে, ওটাকে আমরা প্রকাশ করি অ্যাম্পিয়ার হিসেবে। যদি বেশি বেশি কারেন্ট যায়, বেশি বেশি ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়, তখন বলবো এটা বেশি অ্যাম্পিয়ার। আমরা বলি না 1 অ্যাম্পিয়ার 2 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে কি 1 অ্যাম্পিয়ারে যে পরিমাণ ইলেকট্রন যাবে, মুক্ত ইলেকট্রন 2 অ্যাম্পিয়ারে তার চেয়ে বেশি যাবে। তাইলে এবং এটা কিভাবে নির্ভর করবে? হারটা প্রতি সেকেন্ডে। তার মানে কি, কোনো একটা তারের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে, এখানে প্রস্থচ্ছেদ লিখেছি, এটা বোঝার দরকার নাই, পরে বুঝো। প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকে আমরা বলবো তড়িৎ প্রবাহ। এটা তোমরা এই স্লাইডটা আবার দেখে নিও। আমাদের এখানে আমি একটা মান দিয়েছি, একটা কপার কিউবের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ, কত পরিমাণ ইলেকট্রন থাকে এবং কতভাবে কত পরিমাণ ইলেকট্রন যায়, এটা একটা দেখানো হয়েছে, এটাকে বলে অ্যাম্পিয়ার। তোমরা এই লেখাটা পরে প্রিন্ট করে নিও শুকুর কাছ থেকে। এগুলো খুব, এই স্লাইডের প্রত্যেকটা লেখা ইম্পর্টেন্ট, তোমরা পড়ার জন্য এগুলো প্রিন্ট করে দিব বা প্রিন্ট করে রেখো। এই লাইনটা দেখো, কোনো একক প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে, তার মানে ধরো একটা গোল জিনিস আছে, গোল জিনিসের মধ্যে দিয়ে, গোল একটা কপার তারের মধ্যে দিয়ে যখন সেকেন্ডে এতগুলো ইলেকট্রন যায়, দেখো অনেক ইলেকট্রন, মানে 6-এর পরে 18টা শূন্য লাগালে যতটা ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকে আমরা বলবো 1 অ্যাম্পিয়ার। এই জিনিসটা মনে রাখবা। 6.24 ইন্টু 10⁻18টা ইলেকট্রন যদি একটা ছোট প্রস্থচ্ছেদ, এটা শুকু বলবে তোমাদের প্রস্থচ্ছেদ কি, ওটার ভিতর দিয়ে যখন প্রবাহিত হয় তখন বলবো 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। তো দেখো আমি দেখিয়েছি, এটা একটা গোল জিনিস, গোল জিনিসের মধ্যে দিয়ে যদি 1 সেকেন্ডে 6 মানে কোটি কোটি কোটি, 6-এর পরে 18টা শূন্য দিবা, বসাবা, যেই সংখ্যা হয় এতটা ইলেকট্রন যদি প্রবাহিত হয় তখন আমরা তাকে বলবো 1 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, এইটা এই স্লাইডগুলো তোমাদের প্রিন্ট করে আমি দিব যাতে তোমরা ভালোভাবে এগুলো পড়ে নিতে পারো। ওকে, এবার আমরা আজকে হাতে কলমে যা শিখবো শুকু দেখাবে তা আমি দেখাচ্ছি। পরিমাপক যন্ত্র, অর্থাৎ তোমাদের জন্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আগের চেয়ে আগে যা বললাম এগুলো বেসিক ধারণা,
ওগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, এই জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে, তোমরা টেকনিশিয়ান হবা। পরিমাপিক যন্ত্র আগেই বলেছি আমরা, মাল্টিমিটার আগে গত ক্লাসে দেখিয়েছিল, মাল্টিমিটারকে অ্যাভোমিটারও বলা হয়। অ্যাভো মানে হচ্ছে অ্যামিটার, ভোল্টমিটার এবং ওহম মিটার। দেখি আমরা মাল্টিমিটার জিনিসটা কি। মাল্টিমিটারে কয়েক ধরনের জিনিস থাকে। আমি প্রথমটা দেখাচ্ছি, ভোল্টমিটার। ভোল্টমিটার হচ্ছে কি জিনিস, এটা দিয়ে ভোল্টেজ মাপে। এটি কিভাবে যুক্ত করতে হয়, প্যারালালি। সুকু দেখাবে তোমাকে প্যারালাল সিরিজ কি, আজকে আপাতত মনে রাখো। এইটা ভোল্টমিটার লাগাতে হয় যেখানে মাপবা, ওখানে প্যারালালি। আমরা একটা ভোল্টমিটারের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ভোল্টমিটার তোমাদের মিটারের মধ্যে সবগুলো একসাথে থাকে, সেই জন্য এটাকে মাল্টিমিটার বলে। এটা আলাদা আলাদা দেখাচ্ছি, ভোল্টমিটার, এটা দিয়ে ভোল্টেজ মাপে। ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে অ্যামিটার। অ্যামিটার থাকে সিরিজে, সিরিজটা পরে বুঝাবো কিভাবে যুক্ত থাকে। তো ওটা দিয়ে কারেন্ট মাপে, মানে অ্যাম্পিয়ার, ওই তড়িৎ প্রবাহ মাপে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যামিটারের চিত্র। আচ্ছা, তোমরা এখন যেগুলো ইউজ করো এগুলো মাল্টিমিটার, মানে সবগুলো একসাথে থাকে, ভোল্টমিটার, অ্যামিটার। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে অনেকেই চিনে না এটা, কিন্তু অনেক টেকনিশিয়ানও চিনে না, এটার নাম হচ্ছে ওয়াট মিটার। ওয়াট মিটার দিয়ে কি মাপে, কি পরিমাণ তোমার খরচ, শক্তি খরচ হচ্ছে, তোমরা বিল দাও না, ওটা ওয়াটে দাও, কিলো ওয়াটে দাও। এই কিলো ওয়াট মাপার জন্য একটা মিটার থাকে, তোমাদের মিটারেও এই জিনিসটা কানেকশন থাকে এভাবে। দেখো দুইটা কয়েল থাকে, একটা হচ্ছে ভোল্টেজ কয়েল, একটা হচ্ছে কারেন্ট কয়েল। এটা তোমাদের মিটারে থাকে এরকম। মিটারে যখন তোমরা কারেন্ট নাও, ওই মিটার একটা চাকা ঘুরতে থাকে, এই জিনিসটাই থাকে, ওয়াট মিটার থাকে মিটারের ভিতরে। তো এটার নাম হচ্ছে ওয়াট মিটার। আমরা আমেরিকাতে আমরা অনেক কিছু মাপার জন্য বাসায় এটা ইউজ করি এখন। এটা একটা ওয়াট মিটার, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা, ওইখানে 3টা পিন আছে। এই পিনের মধ্যে তুমি যখন তোমার কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে ডিভাইস, ধরো অ্যাম্পলিফায়ার বা তোমাদের যে কোনো মেশিন বা ইস্ত্রি বা চার্জার লাগালে ওইখানে দেখা যায় কত ওয়াট টানতেছে ওটা। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, ওই চিত্রে আমি একটা চিত্র দেখালাম, 120.3 লেখা আছে, ওটা হচ্ছে আমেরিকার ভোল্টেজ। ওকে, আচ্ছা, আমি হয়তো এই ক্লাসটা 10 মিনিটের মধ্যে শুরু হবে, সেই জন্য মেসেজ দিয়েছে, আমি 10 মিনিট শেষ করে দিব, আবার ঢুকতে হবে হয়তো, নাইলে শুকু এই ক্লাসটা আমি 10 মিনিট পর শেষ করে দিই, 10 মিনিটের মধ্যে। ওকে, মেসেজ দিয়েছে আমাদের কিনতে হবে লং টাইমের জন্য। আচ্ছা যাও, 120 ভোল্ট দেখাচ্ছে, তুমি পিনগুলো খেয়াল করো, বাংলাদেশের পিন কিন্তু এরকম না, বাংলাদেশের পিন কিন্তু গোল গোল, কারণ বাংলাদেশের ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট, আমেরিকার ভোল্টেজ হচ্ছে 120 ভোল্ট, সেই জন্য আমেরিকার পিনগুলো দেখো লম্বা লম্বা, আর বাংলাদেশের পিনগুলো হচ্ছে গোল গোল। ওকে, তাহলে এই জিনিসগুলো আজকে তোমাকে দেখাবে, ওয়াট মিটার দেখাবে না তোমাকে, মাল্টিমিটার আজকে শুকু দেখাবে। আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, পরিমাপ যন্ত্র ওহম মিটার, যেটা দিয়ে রেজিস্ট্যান্স মাপা হয়। এটাও প্যারালালে যুক্ত করা হয় না, ইয়েস প্যারালালে যুক্ত করা হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাবো, এটা পরে শুকু দেখাবে। এটা হচ্ছে ওহম মিটারের চিত্র। তারপরে আরেকটা হচ্ছে টেস্টার, কন্টাক্টলেস টেস্টার, এটা দিয়ে মাপা হয় কারেন্ট আছে কিনা, কোন জায়গায় কারেন্টের বা ভোল্টেজ আছে কিনা দেখা হয় এটা দিয়ে, এটা কন্টাক্ট করতে হয় না। আর তোমাদের নিয়ন টেস্টার যেটা আছে তোমাদের দেখাবে, ওটা কিন্তু লাগাতে হয়, লাগালে দেখা যায় এটাতে কারেন্ট আছে কিনা কোনো সার্কিটে। এবার আমরা একটা দুটো জিনিস দেখাবো, ওটা হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সার, ওই তারগুলো দেখো, শুধু দেখানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি এটা। আর এটা হচ্ছে তোমার এটার ডায়োড মাপা হয়, ডায়োড ক্যাপাসিটর মাপা হয়। তো এগুলো তোমাদের বেশি জরুরি না, তোমার বেশি জরুরি হচ্ছে ভোল্ট মিটার, অ্যামিটার, আর হচ্ছে ওহম মিটার আর টেস্টার। তাহলে আজকে আমরা এই ক্লাসটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি, বাকিটা তোমাকে শুকু দেখাবে তোমাদের হাতে কলমে। তো আশা করি তোমরা এই স্লাইডগুলো তোমাদেরকে আমি আবার পরে পরে আমরা দেখাবো ইয়েতে, এই স্লাইডগুলো আমি প্রিন্ট করে দিয়ে দিব। আমি একটু দ্রুত গেলাম আজকে, যেহেতু এর মধ্যেই আমরা কিছু কথা বলেছি, হয়তো ইংলিশ কথাগুলো তোমরা বুঝোনি, শুকু পরে বুঝিয়ে দিবে, রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে। এই রেকর্ডিংটা যখন তোমরা দেখবা আবার আমি আপলোড করব, তাহলে তোমরা আবার যখন রিপিট করব তখন এগুলো দেখতে পারবা। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা আজকে ক্লাস করো, আর শুকু ওদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিও, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আমাকে দিও, বুঝছো? ঠিক আছে দাদা। তো ওকে, ওদেরকে ওই স্লাইডগুলো তোমরা যদি আবার দেখাতে চাও, ওরা যদি পড়তে চায়, তুমি আবার দেখাতে পারো তোমার কম্পিউটারে, ঠিক আছে? ওগুলো দেখাবো, ওগুলো আমি সব প্রিন্ট করে দিব ওদেরকে। গুড, হ্যাঁ, গুড। আমি একটু তাড়াতাড়ি গেলাম আজকে, দ্রুত গেছি, কারণ 40 মিনিটের জন্য। ওকে, ওদেরকে ওই যে আপনার মাল্টিমিটারের এই কেমনি ক্যাপাসিটর পরিমাপ করবে, হ্যাঁ কেমনি রেজিস্ট্যান্স করবে এবং হ্যাঁ, কালার কোডিং, হ্যাঁ আমরা আজকে এই মেজারমেন্ট দেখাবো। ওকে গুড। তাহলে তুমি ওদেরকে দেখাও। আজকে আমাদের ক্লাস তাহলে এখানে শেষ করি এটা। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটাই।
আর হলো আর পরবর্তী যখন সেশন হবে তখন আমি বলে দিব কি করতে হবে আর কি, এটাই। আচ্ছা, আমাকে বলে দিলে আমি ওভাবে ক্লাস নিব, শুধু ওদেরকে সিরিজ প্যারালাল শিখাবো, কিছু ক্যালকুলেশন শিখাবো, ঠিক আছে? আমরা দেখুন আজকে মেজারমেন্ট করব, মেজারমেন্টের পরে আমরা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিক্যালে চলে যাব। ওকে ওকে, আমি থিওরি নিব একটু, প্র্যাকটিক্যাল ওই হ্যাঁ। প্যারালাল সিরিজের। হ্যাঁ, এই ওকে, তাহলে ঠিক আছে, তোমরা ভালো থাকবা। এই তোমরা ক্লাস যদি মজা না পাও বলবা আমাদেরকে, ক্লাস ভালো না লাগলে আমরা আরো ভালো করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ওকে, ভালো থাকবা। হ্যাঁ, দেখা যাক তোমাদের জন্য কি করা যায়। ওকে, ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, আমরা শেষ করছি আজকে ক্লাস, এন্ড নাও। ওকে, এন্ড মিটিং, আসি।